केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद ईडी मुर्दाबाद 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 ईडी मुर्दाबाद रिहा करो रिहा करो के फैजी साहब को रिहा करो रिहा करो रिहा करो एमके फैजी साहब को रिहा करो ईडी हुकूमत की कठपुतली बनना बंद करो बंद करो ईडी गवर्नमेंट की कठपुतली बनना बंद करो ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಎಂಕೆ ಫೈಜಿ ಅವರನ್ನ ಇಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಆ ಬಂಧನವನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 2014ರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನ ಯಾರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಇವರ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ, ವಿರೋಧಿಸಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎನ್ಐಎ ಇಡಿಯ ಮೂಲಕ ಬಂಧನ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರಾದ ಚಿದಂಬರಂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರನ್ನ ಇವರುಗಳು ಬಂಧಿಸುವುದರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿರೋಧಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನ, ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನ, ವಿಪಕ್ಷದ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಅಡಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರಾಜಕೀಯದ ಕುತಂತ್ರ. ನೇರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡದ, ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ಎದುರಿಸದ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದ ಹೇರಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯ ನಾವು ಶಬ್ದ ಎತ್ತೀವಿ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ ಇಡಿಯನ್ನ ಎನ್ಐಎನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಏನು ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ? ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ 1,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ. ತಲಾ ಶಾಸಕರಿಗೆ 50 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರೇ ಇಡಿ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. असेंबली में एक एमएलए को 50 करोड़ लिए बोलकर डिस्कशन आता है,
1000 करोड़ कौन देती, उन्हें इधर चीफ मिनिस्टर कर्नाटका बनता है, उनको बीजेपी का लीडर बात करता है। बीजेपी का लीडर के खिलाफ कोई ईडी नहीं है, करोड़ों का गफला करे, पूरा अपोजिशन लीडर को ये लोग करते। एमके फैजी साहब को क्यों अरेस्ट करे? एमके फैजी साहब को इसलिए अरेस्ट करे जो वक्फ बिल का खिलाफ पूरा मुल्क में एसडीपीए थोड़ा एहतजाज शुरू करे, उस एहतजाज को दबाने का कोशिश किए, क्योंकि ये पुराना केस है। हालांकि एमके फैजी साहब 3 दिन लगातार ईडी के पास जाकर ईडी को क्या क्या डॉक्यूमेंट होना, कितने साल का डॉक्यूमेंट होना, पूरा डॉक्यूमेंट दिखाकर, पूरा अकाउंट्स दिखाकर, पूरा 3 दिन कंप्लीट 3 दिन ईडी ऑफिस में बैठ को पूरा इंक्वायरी फेस कर पहुंची। उसके बाद ही अगर ये टाइम में हो रहा बोलो तो एक ही सिया तो वक्फ बिल का खिलाफ जो हम लोग मुहिम, जो एहतजाज पूरा मुल्क में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये इनका ख्वाब है। हम लोग को दबा नहीं सकते, ये लोग हम लोग को दबा नहीं सकते। ನಮ್ಮನ್ನ ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಂಕೆ ಫೈಸಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸು. ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. एसडीपीआई का आखिरी कारकुन अगर बचा है वो भी आवाज उठाएगा। जेलों से को हम लोग डराओ मत, क्योंकि हम लोग अहद कर आ रहे हैं, जेल जाना, शहीद होना, घरान छोड़ना, ये सब हम लोग ये पूरा पड़को चाहिए, मदरसे में पूरा पड़को चाकू है सब। ಜೈಲಿನ ಮೂಲಕ, ಬಂಧನದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೆದರಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಆ ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ, ಜನಪರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತವ್ರು ನಾವು, ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತವ್ರು ನಾವು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ 190 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತವರು ನಾವು. ನೀವು ಬಂಧನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸಲಾರ್ರಿ, ಬಂಧನದಿಂದ ನೀವು ಹೆದರಿಸಲಾರ್ರಿ. ನೀವು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಏನು ಬಂಧಿಸಿದ್ರಿ ಎಂಕೆ ಫೈಸಿ ಅವರನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಇದೇ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಸ್ಸಾಂನ ಹಿಮಂತ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಶರ್ಮಾ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಸ್ಸಾಂನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಏನು ಶಾರದಾ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಕೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವರು ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಕೇಸ್ ಹೋಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾಯಕರು, बीजेपी नायकರು, बीजेपी का लीडर से पहले कांग्रेस का लीडर से ईडी आने के बाद जब बीजेपी को जब जाते उसका केस ही खलास करता। बीजेपी कैसा बोलो तो वॉशिंग मिशन का जैसा, कांग्रेस का लीडर दूसरे कौन सा भी लीडर ईडी राइड होकर रहते, ईडी का केस रहता है। बीजेपी को जमने के बाद पूरा वाश क्लीन हो। ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ, ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ನಾವು ಪಾಠ ಕಲಿತವರು. ಶಹೀದೆ ಮಿಲ್ಲತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, 100 ದಿನ ನೀನು ಇಲಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವುದಕ್ಕಿಂತ 1 ದಿನ ಹುಲಿಯಾಗಿ ಬಾಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಓರಲಿಲ್ಲ. 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒತ್ತೆ ಇಡಲು ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ನ ಅವರ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಅಡೆ ಇಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಶರಣಾಗದೆ ತನ್ನ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ವಂಶಸ್ಥರು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗೊಡ್ಡು ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಂಜುವ ಸಂಭವವೇ ಇಲ್ಲ. ಜೈಲು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗ, ಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗ, ಹೋರಾಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗ. हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है जेल समझो, हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है जेल समझो. ಜೈಲೊಂದಿಗೆ तो हम लोग को डराने का कोशिश मत करो. ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ಇಡಿ ಅವರಿಗೆ, ಎನ್ಐ ಅವರಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎನ್ಐ ಅಲ್ಲಿ, ಇಡಿಯಲ್ಲಿ? ಇಡಿಯ ಕೇಸು ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಕೇಸನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಹಳೆ ಗಿಡ ಕೇಸನ್ನ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ MK ಫೈಜಿ ಅವರನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರನ್ನ ನೀವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರದ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಇಂಡಿಯಾ, ಜೈ ಶ್ರೀ. MK फैजी साहब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर नहीं है, सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर नहीं है, इस हिंदुस्तान के हर मजलूम, लाचार, बेबस शख्स के लीडर है, हर कौम के लीडर है, हर तबके के लीडर है, चाहे वो आदिवासी हो, क्रिश्चियन हो, दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हर पासमानदा तबके की आवाज बनकर MK फैजी साहब जो है हिंदुस्तान में अपनी जद्दोजहद कर रहे थे। इनकी एक तमन्ना थी कि भूख से आजादी, खौफ से आजादी हिंदुस्तान में लाए। जो फैसिस्ट ताकतें, जो RSS, बीजेपी हिंदुस्तान को हर तरीके से गुलामी के शिकंजे में फंसा रहा है, गुलाम बना रहा है, हर लोग को दबा रहा है, चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, चाहे वो आम आवाम हो, हर शख्स को ये दबा रहा है। लेकिन आप क्या है कि आप समझ नहीं रहे हैं कि आपके साथ भी ये नाइंसाफी हो रही है। सिर्फ सियासी लीडर MK फैजी साहब हो, मजीद साहब हो, कोई भी लीडर हो, सिर्फ इनके ऊपर ज्यादती नहीं हो रही है, ये ज्यादती हिंदुस्तान के शहरियों पर हो रही है, हिंदुस्तान पर हो रही है। धीरे धीरे हिंदुस्तान को खोखला किया जा रहा है, कीमत की तरह हिंदुस्तान को चाटा जा रहा है। इनके जो कैपिटलिस्टिक दोस्त है अदानी, अंबानी के तरफ हिंदुस्तान की दौलत को रवाना किया जा रहा है, वक्फ को छीना जा रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ को छीना जा रहा है, हिजाब को छीना जा रहा है, जो इंसानी गिज़ा, बीफ कर इंसानी गिज़ा को छीना जा रहा है। धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। आज एक हमारी हक की आवाज हमें उठाने नहीं दी जा रहे। आप देखें आजम मस्जिद के सामने हम हमारे हक की आवाज उठाना चाह रहे थे। हम हिंदुस्तान के एक लीडर, एक फिक्रमंद लीडर के बाद हिंदुस्तान के फिक्रमंद के लीडर की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाना चाह रहा है। हमें वहां पर आवाज उठाने नहीं दी गई। हमें कहा गया कि टाउन हॉल में कोई मैदान में जाकर आवाज उठाओ, तुम्हारी ऑफिस में प्रेस मीट कर लो। क्या ये हिंदुस्तान का दस्तूर कहता है? क्या हमारा हक नहीं कि हम कहीं भी आवाज उठाएं? क्या हम यहाँ घर आकर कोई गलत काम कर रहे हैं? क्या हम कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं? बताइए भाई दोस्तों, हम सिर्फ एक हिंदुस्तान के लीडर को गिरफ्तार करने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन हमें धक्के मारकर यहाँ पर लाया गया। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके खिलाफ भी हम कड़ी मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ भी हम आवाज उठाते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में हम इस फैसिस्ट ताकतों पे दबाव में नहीं आना कर गुजारिश करते हैं। ये हमारा दस्तूरी हक है, हम जहाँ चाहे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हाँ, कानून के दायरे में प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। और फिर एक बार हम MK फैजी साहब जो हिंदुस्तान के लीडर है, SDPA के लीडर है, सारे पासमानदा कौम के लीडर है, इनकी गिरफ्तारी की कड़ी मजम्मत करते हुए और ये खुसूसी साजिश है कि वक्फ बिल के खिलाफ हिंदुस्तान में SDPA जद्दोजहद करिए। ये खुसूसी साजिश है कि SDPA की आवाज दबाया जाए। मैं हिंदुस्तान के शहरियों से जो यहाँ पर खड़े हैं, अपने घरों में, मीडिया में सुन रहे हैं, मैं गुजारिश करता हूँ। आज MK फैजी साहब हैं, कल मैं हूँ, परसों मजीद साहब हैं, परसों आप नहीं है कहकर हम गारंटी नहीं दे सकते। आपके घरों में घुस भी आपको उठाया जा सकता है, अलग अलग बहानों से आपको उठाया जा सकता है, आपको अपनी हक की आवाज बुलंद करने के लिए आपको उठाया जा सकता है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए मैं कहता हूँ अभी वक्त नहीं गुजरा, आइए SDPA की इस जद्दोजहद में जो वक्फ बिल के खिलाफ, हिजाब के खिलाफ, फैसिज्म के खिलाफ, हिंदुस्तान के दस्तूर को मिटाने के खिलाफ जो आवाज चल रही है, उसके खिलाफ जो मुहिम हमने छेड़ी है, जो जद्दोजहद हम कर रहे हैं, इसमें आप सब लोग शामिल हो जाइए और हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाइए, यहाँ पर खुशहाली लाइए। ये कहकर फिर से एक बार मैं कड़ी मजम्मत करते हुए, जब तक फैजी साहब को रिहा नहीं किया जाता, सारे हिंदुस्तान भर में हम एहतजाज और कानूनी जद्दोजहद और सियासी जद्दोजहद करते रहेंगे कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय SDPA, जय MK फैजी।